ओम श्री गुरुदेवाय नमः। आज्ञा ए मोर प्रिय समस्त सुधीवृंदा को कोटि कोटि प्रणाम। आज आज्ञा आम गोटे सुंदर विषय वस्तु देखा अच्युतानंद लिखित हिसाब से बड़ देउल किए पिंड आ ब्रह्मांड भितर केमी कौन मेला हो कारण अभी समस्त कहते देखते आज्ञा तत्व बुझिले तुटे भांति भव सागर तरी जाती तत्वटा कौन आज्ञा आपण मैंने देखुवे आज मुझे विषय किसी सम्यक आलोचना करवा कौन आज्ञा जे अच्युत विनय भाव पड़ गुरु पୟରେ बोल आहे नारायण मुतब चरण शरण करुणा कर पद्मनाभ मुदा पुछई कह बड़ देउल केटई क्या नीलचक्र कही। हे प्रभु ये बड़ देउल कहते आमर जो पुरी बड़ देउल अच्छी समस्त आपण तो देखुवे समस्ते जाऊँ जगन्नाथ को दर्शन करने किंतु ये शरीर हूँ बड़ देउल ये शरीर जी जगन्नाथ अच्छी ताकू जदि चिन्हब ताले से तत्वटा आपणकर सरीगला आप मठ मंदिर जावाई दरकार पड़ोनी आप निजक निजे जापर निजर आत्मा सहित आप परिचय हे से विषय से कौन कहते जे बड़ देउल के अटई क्या नीलचक्र कही सेठारे अथांती तीन मूर्ति के स्थान दासर अच्छी 18 नला के ओइला बड़ दांड के बोलाइला दाविद बाबत के हुए जग मोहन घर किए। आज्ञा ये जो पूरी बड़ देउल जहाँ सब अच्छी तीनोटी ठाकुर अच्छा जगमोहन अच्छी बड़ दांड अच्छी 18 नला अच्छी ताले ये सब जिनस शरीर केमी कौन प्रभु मत बुझे दिंतु आ मत कही दिंतु आम से विषय रे सम्यक आलोचना करवा से कौन कहते जे क्या सिंहासन कही रोषाई शाल के अटे मणईर स्थान चंदन अरगड़ी पुण सिंह द्वार के अटई क्या नंदीघोष कही 16 चकटी बोलाए तुलसी चौराटी किए। देखो आज्ञा जे 16 चकटी किए 16 चक किए नंदीघोष रथ जदि ये शरीर को आपण मैंने कहते बाजे ठाकुर को पचार किए पचार अच्युत पचार निराकार को निराकार होती गुरु अच्युत समस्त आलोचना करुँच कथार्थ मु कहले कह कौची कारण समस्त कहते ये कौच मु अच्युत सी कौच मु अच्युत 12 अच्युतर घर मुझे क्या करी पर तेणु मो कथा टी सब से भाया आज्ञा तेणु जो मैंने कहते अच्युत अच्युत आसी मु तो ओपनली कहूँ मु गत अध्याय आप सब कहूली गोटे लोक फोन कर कहला जे आप डकई कहतु जदि कम दम अच्छी जदि तुम ठीक दम्भ सहित अच आस आम पाखे बस आलोचना कर मो सहित बस मु तो आड्रेस दूसरी ठिकाना अच्छी मोर ये शरद कुमार दास पल्ली रघुनाथपुर केन्द्रापड़ा जिलार आप आसी बसतु जदि किसी ज्ञान कर कल्की ठाकुर जी कल्की बोली कहूँ आण आम देखा प्रमाण करवा आम कर देखेब खाली एमती कहले हेनी छाड़ू आम से भर जा आम बड़ देउल विषय आलोचना कर सम्यक आलोचना देखा से कौन कहते आज्ञा चारि वेद स्थान किए चारि बट के बोलाए चारि मठ दे किए अटंती स्वर्ग जे क्या बोलती मर्त्य जे के बोलाइला पाताल किए बोइला किए से दौले जाजपुर किए अटे ब्रह्मा नवर किए अटे कपिलास स्थान किए अटे वैकुंठ भुवन कला रायड के होइला के गला हाट बोलाइला। प्रभु ये सब जिनस जदि मंदिर रहा बेले सब रहा ताले शरीर केमिति रहा आम शरीर तत्व केमिति कौन जानिबा काउरी पाटणा के होई 7 12 स्थान कहीं पूर्व पश्चिम दिग किए उत्तर दक्षिण के हुए चंद्र सूर्य जे कहीं था चारि मेघ जे के बोलांती। देखो आज्ञा सुंदर विषय वस्तु आपण मन जदि धीर मना है शेष पर्यंत शुणती तार बहुत ज्ञान अर्जन हवा सहित आपणकर भ्रम भी दूर हो कारण आउ से भीतर मुझे विषय सम्यक आलोचना करी आगुरी भी वीडियो जाइए तथापि लोक कहले बोली आउ थे कर बोली मुझे वीडियो करुच्ची किंतु आप देखिकी चिंता करेंगे से कौन कहते अच्युत वाक्य निराकार बोलते शुण वाक्तारम बड़ देउल कथा शुण तोर कायाटे प्रमाण ये तोर शरीर अच्युत वटई न दिगो सरथम
ଦେଖନ୍ତୁ ନିରାକାରଙ୍କୁ ସେ ପଚାରିଲା ପରେ ନିରାକାର ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ତୋର ଶରୀର ହେଉଛି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ। ରଥ ଯଦି ହେଲା ଏ ଆଣ୍ଠୁରୁ କଟିଯାଏ ଗୁଣ ଏ ତିନି ଚକଟି ପ୍ରମାଣ ଏ ନାଭି ହୃଦୟ କଣ୍ଠ ଯେନି ଏ ପିଣି ଓଇଲା ଯେ ତିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଣ୍ଠୁରୁ କଟିଯାଏ ଗୁଣ ତିନୋଟି ଯାକ ସେ ହେଲା। ନାଭି ହୃଦୟ କଣ୍ଠ ଘେନି ଏ ପୁଣି ହେଇଲା ଯେ ତିନି। କର କହୁଣି କୁହାଯାଏ ବେନି ହସ୍ତରେ ଯାହା ହୁଏ ମିଶନ୍ତେ ହୋଇଲା ଦ୍ୱାଦଶ କର ଆଙ୍ଗୁଳି ବେନି ପାଶ। ସୁନ୍ଦର ହିସାବରେ ସେ ଚକ ହିସାବରେ ସେ ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ଦ୍ୱାଦଶ 12 ଆଙ୍ଗୁଳି କାହିଁ ରଖାଯାଇଛି ସବୁ। ତାପରେ ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଗକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା। ହୋଇଲା ଚତୁର୍ଦଶ ପୁଣି ଲଲାଟ ଚକା ତବେନି ମିଶନ୍ତେ ହେଲା ଚଢ଼ଦଶ ଚକା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେଲା ଚେତ ମିଳାଅ ପିଣ୍ଡ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମୁଖ ଯେ ଅଟେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ କଣ୍ଠ ତଳର ତାନ ଯେଉ ବାଇଛି ଭାବ ଚଟି ସେଉ ତା ତଳେ ତୁଳସୀ ଚଉରା 18 ନଳା ତୋରା ଗଳା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଟଙ୍କା ନିନ୍ଦା ଶୁଣିଲେ ଯେ 22 ପାହାଚ ଯିଏ ହେଉଛି ସିଏ ହେଉଛି କଣ୍ଠ ଚକ୍ରଟା ହେଉଛି 22 ପାହାଚ। ମୁଖଟା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଅକାକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଅଚ୍ୟୁତ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ହେଇଥିଲେ କେମିତି ନା ଏ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ ସେ ପାଇଲା ପରେ ସେ ନିଜେ ସାଧନା ସାଧିକି ବସିକି ସବୁ ଜାଣିଲେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୁଁ କାହିଁକି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମୋର କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ଆଜିକାଲି ତ ଯେଉଁ କଳିଯୁଗର ଯେଉଁ ଗୁରୁମାନେ ସବୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ବୁଝାଉଛନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଛି କିଛିଟା ଜାଣୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମକୁ ଆସି ସଠିକ୍ ଜ୍ଞାନ ପାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁ କରିବା କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ପଡ଼ିବନି। ଘରେ ବସିକି ଆପଣ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ ଠାକୁର କିଏ କେଉଁଠି ରହୁଛି କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତା ଦେଖିବା। ଗୁହ୍ୟଟି ଯାଜପୁର ଜାଣ ନାଭି ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଭୁବନ ହୃଦୟ ଯେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବୈକୁଣ୍ଠ କପିଳାସ ଯେ ଅଟେ କଣ୍ଠ ନିତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ ମୁଖ କହି ତାଳୁକା ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର ହୋଇ ଏ ଲଲାଟ ଯେ ନେତ୍ରବାନ କପାଳ ଗାଉଁରୀ ପାଟଣା କପାଳ ପରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଗୋଲା ଡଡ଼ି ଯେ ପ୍ରମାଣ ନାସିକା ବେନି ବୁଢ଼ା ଜହିଁ ବେନି ଆଲଟ ପଡ଼େ ତହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେଉଁ ସେ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ନାଭି ଚକ୍ର। ତେଣୁ ନାଭି ଚକ୍ରରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚକ୍ର ବସାନଟା ସବୁ କହି ଆସିଛି। ନାଭି ଚକ୍ରରେ ବସୁଛନ୍ତି କିଏ ନା ବ୍ରହ୍ମା ଆଉ ସାବିତ୍ରୀ। ହୃଦୟ ଚକ୍ରରେ ବସୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ନାରାୟଣ। କଣ୍ଠ ଚକ୍ରରେ ବସୁଛନ୍ତି ଶିବ ଆଉ ପାର୍ବତୀ। ତେଣୁ ସେ ସେଇ କଥା ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହୃଦୟ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବୈକୁଣ୍ଠ କପିଳାସ ଯେ ଅଟେ କଣ୍ଠ ନିତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ ମୁଖ କହି ତାଳୁକା ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର ହୋଇ। ନିତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ ହେଉଛି ମୁଖ ଦ୍ୱାର। ମୁଖଟାକୁ କାହିଁ ନିତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ କଲେ ନିତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଆଜ୍ଞା ଅଷ୍ଟଦ୍ୱାରୀ ଅଛନ୍ତି। କଥାଟା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏ ଶରୀରର ତତ୍ତ୍ୱ ଆପଣମାନେ ଜ୍ଞାନ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିଲେ ନିତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଅଷ୍ଟଦ୍ୱାରୀ ଅଷ୍ଟସଖୀ ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ନିତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ ଯଦି ମୁଖଟା ହେଲା ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଅଷ୍ଟସଖୀ କିଏ କିଏ ରହିଲେ ଏଥିରେ ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କେମିତି ଆସିବ ଆଜ୍ଞା ସେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଖି ହେଲା 2 ନାକ ହେଲା 2 ପାଟି ହେଲା 2 କର୍ଣ୍ଣ ହେଲା 2 ଇଏ ହେଲେ 8ଟି ସଖୀ। ନିତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ ଭବନର ଏମାନେ ହେଲେ ଅଷ୍ଟସଖୀ। କିନ୍ତୁ ଏ ଅଷ୍ଟସଖୀଙ୍କ ଉପରେ ତ୍ରିପୁରା ଦ୍ୱାରୀ ଅଛି। କିଏ ସେ ତ୍ରିପୁରା ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ ଆଲୋଚନା ମୁଁ କରିଛି। ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଜି ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଦେଖିବା ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କପାଳ ପରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଗୋଲା ଡଡ଼ି ଯେ ପ୍ରମାଣ ଏ ନାସିକା ବେନି ବୁଢ଼ା ଜହିଁ ବେନି ଆଲଟ ପଡ଼େ ତାହି ତୟ ଅକ୍ଷର ତୟ ମୂର୍ତ୍ତି ତୋ ବେନି ନୟନ ତନ୍ଦି ଏ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଟେ ମନ ନାସିକା ମଣ ଏର ସ୍ଥାନ ତାଳୁକା ପୂର୍ବ ଦିଗ ଜାଣ ନାସିକା ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରମାଣ ଉତ୍ତର ଦିଗ ବାମ କର୍ଣ୍ଣ ଡାହାଣ ଶ୍ରବଣ ଦକ୍ଷିଣ ବେନି ନୟନ ଯେଠି କୁଟ ଏମନ୍ତ ହେଲା ଚାରି ମଠ ଏ ଆବର୍ତ୍ତ ମେଘ ତାଳୁ ହେଲା ସମ୍ବର୍ତ୍ତ ଚକ୍ଷୁ ଲାଇଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ସେ ତ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବୁଝେଇକି ଆସିଛି। ସବୁ ଏ ଜ୍ଞାନର ତତ୍ତ୍ୱ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ହେଇକି ମୋର ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଥିବେ ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ମାରିଲେ ସବୁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା।
ତାଳୁକା ପୂର୍ବ ଦିଗ ଜାଣ ନାଚିକା ପଶ୍ଚିମା ପ୍ରମାଣ ଉତ୍ତର ଦିଗ ବାମ କର୍ଣ୍ଣ ଡାହାଣ ଶ୍ରବଣ ଦକ୍ଷିଣ ବିନିନୟନ ଯେତିକୁଟ ଏମନ୍ତ ହେଲା ଚାରି ମଠ ଆବର୍ତ୍ତ ମେଘ ତାଳୁ ହେଲା ସମ୍ବର୍ତ୍ତ ଚକ୍ଷୁ ବୋଳାଇଲା ଏ ପୁଷ୍କର ମେଘ ମେଘ ନାଚ ଜଣ ନୁଣ ମେଘ ଯେ ତୋର ବଦନ ତାଳୁକା ଅଟେ କଳ୍ପ ବଟ ନେଟ ଦେବାଂଶ ବଟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବଟ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ସେ ଯେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ଭଲ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ଆସିଛି। ମଣୋହିତ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ନାସିକା। ନାସିକାର ଯେଉଁ ମଣୋହିତ ସ୍ଥାନ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ଆପଣମାନେ? ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ଯାହା କିଛି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଖାଉଛନ୍ତି କି? ଖାଉଛନ୍ତି କି? ଖାଉନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଉଛନ୍ତି ନା ତାର ବାସନା ପାଉଛନ୍ତି, ତାର ସୁବାସିତ ସୁଗନ୍ଧନା ସେ ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନାସିକା ହେଉଛି ମଣୋହିତ ସ୍ଥାନ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଦିଅନ୍ତୁ ବା ଚନ୍ଦନ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାକି ଦିଅନ୍ତୁ ତାର ସୁଗନ୍ଧିତ ଯେଉଁ ବାସ୍ନାଟା ତେଣୁ ସେ ଠାକୁର ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା କରିବେ ସିଏ ସେଇ ଅଚ୍ୟୁତ ସେଇ ହିସାବରେ ସବୁ ଆସିଲେ ସେ ଭଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସାତ ବାରଙ୍କ ସ୍ଥାନ ମାନ ଚୁଣ ଅଚ୍ୟୁତ ଦେଇ ମନ ଡାଣ ନାସାର ବିବାର ସମ ଦେବା ମାନସ ତୋରମ ଏ ଡାଣ ନେଟରେ ତ ମଙ୍ଗଳ ବାମ ନୟନ ବୁଧବାର ଶୁକ୍ରବାର ଦେବାମ କର୍ଣ୍ଣ ଶନିବାର ତ ଚକ୍ଷୁ ଦକ୍ଷ କର୍ଣ୍ଣମ ଯୁଆକୁ ଗୁରୁବାର ଗାଇ ଏମନ୍ତ ସାତବାର ହୋଇ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ଯେଠି ବେଣୀ ତା ମର୍ମ ବାବୁ ଥାଅ ଶୁଣି ଏ ଯମୁନା ବାମ ନାଥ ବାତ ଦକ୍ଷିଣ ବୁଢ଼ା ଗଙ୍ଗା ମାତ ମଧେ ତ୍ରିବେଣୀ ସରସ୍ୱତୀ ଚୁମନେ ଚୁଣା ଓ ଅଚ୍ୟୁତି ଋକୁ ବେଦ ଯେତୁ ବଦନ ନାସିକା ତମ ବେଦ ଜାଣମ ଦତୁ ବେଦ ଯେତୁ ନୟନ ଅଥର୍ବ ବେଦ ଅଟେ କର୍ଣ୍ଣମ ଏ ଶିଶୁ ବେଦ ଯେ ଶୂନ୍ୟ ଗାଇ ପଞ୍ଚମ ବେଦ ଯେ ବୋଲାଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ଯାହା ପିଣ୍ଡେ ତା ଚିହ୍ନିଲେ ଜାଣିପାରୁ ହେମ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଶିଶୁ ବେଦ ଚାରି ବେଦଙ୍କ ସ୍ଥାନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଲି, ଆପଣମାନେ ସବୁ ଶୁଣୁଥିବେ। ଶିଶୁ ବେଦ ହେଉଛି ସିଏ ତାର ସିଏ ଶିଶୁ ବେଦଟି ହେଉଛି ଶୂନ୍ୟରେ ରହିଲା। ଶିଶୁ ବେଦ ରହୁଛି କେଉଁଠି? ଏଠି ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମପୁର। ଏଠି ହେଉଛି ଗୋଲାହାଟ ନିରୂପଣ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ନଲେଜ କହୁଛନ୍ତି ସମ୍ପର୍କ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆମକୁ ଦେଖେଇବେ ଯେ ପବନଟା କେମିତି ଉଠେଇକି ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଖୋଲା କଥା ବି ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇ କହୁଛି, ଯେଉଁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ କିଛି ମୋର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ତେନି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବସିକି ଦେଖେଇବ ପବନଟାକୁ ଉଠେଇକି ବ୍ରହ୍ମପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚେଇବ। ପୁଣି ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଗୋଲାହାଟ ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ କୁହାହେଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଲେ ବହୁତ ଉପକାର ପାଇବେ। ଏତକ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର।